राज्य में पॉजिटिव 142, सुस्थ 41। गतकाली मध्यरात्रि सुधा ओडिशा रे 31,696 नमूना कोविड-19 परीक्षा करा जायछि। वर्तमान सुधा समुदाय 142 जन पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ति। राज्य में आज आउ 2 जन कोरोना आक्रांत रोगी सुस्थ होइछन्ति। सुस्थ होइथिबा 2 आक्रांत राउरकेलार बोली जणा पड़िछि। फलरे राज्य में कोरोना सुस्थଙ୍କ संख्या 41 को वृद्धि पाइछि एवं सेमाने संपूर्ण सुस्थ होई डाक्तरखाना फेरिछन्ति। जणे कोविड-19 रोगींकर मृत्यु होइछि। सक्रिय थिबा संक्रमितଙ୍କ संख्या 102 रहिछि। 182 जन हॉस्पिटल आइसोलेशन रे अछन्ति बोली राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। जाजपुर स्थिति जटिल। 36 रे पहुंचला संक्रमितଙ୍କ संख्या। अन्य पक्षरे अपराह्न चिन्हित होइथिबा संक्रमितଙ୍କ मध्यरे 14 जनकर रहिछि कलिकता लिंक। 14 आक्रांतଙ୍କ मध्यरु 8 जन पुरुष, 6 जन महिला। सेमानଙ୍କ मध्यरु 2 शिशु, जणे पुओ और जणे झियो। समस्ते जाजपुर कटिकटा कंटेनमेंट जोन रो। आक्रांतଙ୍କ मध्यरे 3 वर्ष 2 जन शिशु, पुओ और झियो। 29 वर्षीय युवक, 38 वर्षीय पुरुष, 35 वर्षीय पुरुष, 40 वर्षीय महिला, 29 वर्षीय पुरुष, 20 वर्षीय युवती, 85 वर्षीय वृद्धा, 34 वर्षीय पुरुष, 36 वर्षीय महिला, 12 वर्षीय बालक, 52 वर्षीय महिला एवं 62 वर्षीय पुरुष अछंती। कोरोना मुकाबिला पई नुआ निर्देशावली 4 तारिख रु। कोविड-19 मुकाबिला पई नुआ निर्देशावली आसंता मास 4 तारिख रु लागू हेबो बोली स्वराष्ट्र मंत्रालय कहिछि। एही निर्देशावली रे अनेक जिल्ला रे कटकणा कोहल करा जिबार संभावना अछि। स्वराष्ट्र मंत्रालय मुखपात्र कहिसंती ए संबंध रे खूब शीघ्र सूचना दिया जिवो। एक समीक्षा बैठक रे कोविड-19 कटकणा उपरे व्यापक आलोचना करा जायथिला। कोविड-19 कटकणा लागू जोगु परिस्थिति रे यथेष्ट उन्नति घटिथिबा जणा पड़िछि। स्वराष्ट्र मंत्रालय मुखपात्र कहिसंती कटकणा जोगु मिलिथिबा सुफल जेपरि वृथा न जाए सेथिपई आसंता मास 3 तारिख पर्यंत कटकणा संबंधी समस्त नियमावली को पालन करा जिबा उचित। तमिलनाडु मुख्यमंत्री पलानीस्वामी सह मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आलोचना। फेरिबे अटकी ओडिया। लॉकडाउन समय तमिलनाडु सरकार सेठारे अटकी रहिथिबा ओडिया मानकर उपयुक्त जत्न नैथिबारु मुख्यमंत्री तमिलनाडु मुख्यमंत्री को धन्यवाद जणाइछन्ति। सेहिपरि तमिलनाडु जेउ ओडिया माने ओडिशा फेरी आसीबाकु चाहुछन्ति सेमाने जेपरि सुविधारे ओडिशा फेरी पारिबे से दिगरे सहयोग जोगाई देबा निमंते तमिलनाडु मुख्यमंत्री को श्री नवीन पट्टनायक अनुरोध करिसन्ति। तमिलनाडु मुख्यमंत्री श्री पलानीस्वामी मध्य ए क्षेत्र रे समस्त सहयोग कराजिबाकु प्रतिश्रुति दैछन्ति। एही प्रेक्षी चेन्नईर गुरु नानक कॉलेज रे करा जायथिबा शिविर रे रहिथिबा ओडिया मानक सह मुख्यमंत्री और केंद्रमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे कथा होइथिले और तमिलनाडु सरकार को सहयोग पई धन्यवाद जणाइथिले। उच्चकोटीर अभिनय पई चिरस्मरणीय होई रहिबे ऋषि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषि कपूर वियोग रे गभीर शोक प्रकाश करिसंती। ट्वीट करी से कहिसंती ऋषि कपूर जणे अति प्रतिभाशाली और उच्चकोटीर अभिनेता थिले और तांकर अभिनय माध्यम रे दर्शक मानक मन रे छाई होई रहिथिले। ऋषि कपूर तांकर अभिनय पई चिरस्मरणीय होई रहिबे बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। मोदी शोक संतप्त परिवार को शोक वार्ता पठाइछंती। सूचनायोग्य जे आज मुंबई रे ऋषि कपूर 67 वर्ष बयस रे परलोक घटिछि। गतकाली तांकु मुंबईर एक हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइथिला। लॉकडाउन परे खोलिबो भुवनेश्वर विमान बंदर। उड़ान केवल दिन बेले घंटा को मात्र 2टी विमान उड़िबो। केंद्र सरकार को लॉकडाउन कटकणा कोहल हेबा परे भुवनेश्वर विमान बंदर रु आरंभ हेबो विमान सेवा। तेबे एथिपई केंद्र सरकार को मार्गदर्शिका को पूर्ण पालन करा जिवो एवं आवश्यक हेले केवल दिन बेले विमान उड़ाण हेबो। राति रे कौनसी विमान चलाचल करा जिवो नाही। यात्रींक गहली कमाइबा पई प्रति घंटारे अति बेसी रे 2टी विमान उड़ाण निमंते अनुमति प्रदान करा जिवो। विमान चलाचल और विमान बंदर रे सामाजिक दूरत्व को सर्वाधिक गुरुत्व दिया जिवो एवं प्रवेश प्रस्थान नहीं कटकणा रहिबो। मिलिथिबा सूचना अनुसार यात्री माने अन्यून 2 गज
ଦୂରତାରେ ବସିବେ ଏବଂ ହାତ ଧୋଇବା ନିମନ୍ତେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଦୈନିକ 5,000ରୁ ଅଧିକ ପିପିଇ କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ବେଦାନ୍ତ। କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ପିପିଇ କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସହଯୋଗରେ କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ 23ଟି ପିପିଇ କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମେସିନ୍ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୈନିକ 5,000ରୁ ଅଧିକ ପିପିଇ କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିପିଇ କିଟ୍ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପରି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପିପିଇ କିଟ୍ କ୍ରୟ କରିବାରେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ବେଦାନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 15,000 ପିପିଇ କିଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟ ୟୁନିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ 3.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମାସ୍କ ଯୋଗାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ 2 ଲକ୍ଷ N95 ମାସ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥନୀତିକୁ ତ୍ୱରିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ। 66,000 ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ତ୍ୱରିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚଳିତ ବର୍ଷ 66,000 ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। କମ୍ପାନୀ ଉପରୋକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଏବଂ ଅଣକାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କ୍ୟାଡରରେ ଦେବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାହିଦା ଏବଂ ବିକ୍ରିରେ ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପରେ ଏହି ଖୋଲା ପଦବୀଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଆହୁରି ଅନେକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ କମ୍ପାନୀ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଏବଂ ଅଣକାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କ୍ୟାଡରରେ ପାଖାପାଖି 8,000 ପଦବୀ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। 1,326 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଏହାର ସାକ୍ଷାତକାର ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଲକଡାଉନ୍ ଉଠିବାର କିଛି ସପ୍ତାହରେ ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚଳିତ ବର୍ଷ 1,000 ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଜଣପିଛା 4,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ କୋଟାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରୁଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶା। ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟାରୁ ଓଡ଼ିଶା ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି 4ଟି ବସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 114 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ଶେଷରେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି 4ଟି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ରାଉରକେଲା ଅଭିମୁଖେ ଆଜି ବାହାରିଛି 4ଟି ବସ୍। ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି 4,000 ଟଙ୍କା। ନିଜ ଅର୍ଥରେ ବସ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ କୋଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ବସ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା ସହ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯିବ ବୋଲି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସାର୍ଥକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୈତ୍ୟନଗରରେ 2 ଗଜ ଦୂରତା କଡ଼ାକଡ଼ି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ 500 ଟଙ୍କା ଦଣ୍ଡ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଦୈତ୍ୟନଗରୀରେ ଜାରି ହୋଇଛି 2 ଗଜ ଦୂରତା ନିୟମ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଓ ବଜାର ଗଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ 2 ଗଜ ଅର୍ଥାତ୍ 6 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଆତଯାତ ଓ କାରବାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଏହି ନିୟମ ନ ମାନିବ ତାଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କମିଶନର ପୋଲିସ ଏନେଇ ଆଜି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 1 ତାରିଖରୁ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନ ଗୁଟ୍ଖା ଖଇନି ଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଛେପ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମେ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଆଉ ଏହି ନିୟମ ଯିଏ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବ ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଆଇନ ଧାରା 96D ଅନୁସାରେ 500 ଟଙ୍କାର ଦଣ୍ଡ ଗଣିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଚୀନକୁ ନିଶାଣ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଚୀନ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି। ଆମେରିକାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10 ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରି 11 ଲକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛି। ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 60,000 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 20,000 ଛୁଇଁଲାଣି। ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନ୍ୟୁଜର୍ସି
ମାସାଚୁସେଟ୍, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଏବଂ ପେନସିଲଭାନିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାରେ 2200 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚୀନ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଚୀନର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର 184 ଦେଶ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। କରୋନାକୁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏଥିପାଇଁ ଚୀନ ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଚୀନ ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତା ତେବେ ଭାଇରସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାନ୍ତେ କି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଚୀନ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେବଳ ସେ ନୁହନ୍ତି, ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଫ୍ରାନ୍ସ, ବ୍ରିଟେନ୍, ଜର୍ମାନୀ ପରି ଦେଶର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଅମ୍ଫନ। ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଚଳିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଅମ୍ଫନ। ଆରବ ସାଗରରେ ଆଣ୍ଡାମାନ କୂଳରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ରୂପ ନେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ଏହାର ନାମ ଅମ୍ଫନ ରହିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଡିରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସମୁଦ୍ର, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଇ 1ରୁ 3 ତାରିଖ ଯାଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଝଡ଼ ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବର୍ମା ଅଭିମୁଖେ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବାତ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟୁନ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସହ କୁଆବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା କହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଛୁଇଁଲାଣି 10.5 ଲକ୍ଷ। 4.75 ଲକ୍ଷ କେବଳ ଶ୍ରମିକ। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲକଡାଉନ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଖୋଲିବ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହାୟତାରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୁରୁବାର 228 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ ଲକଡାଉନ ଖୋଲିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଆସିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଥିଲେ, ଏବେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା 2 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ହୋଇସାରିଲାଣି। 10.5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ତେବେ କିଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପାଇଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେତେ ସବୁ ଆବେଦନ ଆସିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 4,75,000 କେବଳ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର। ଏମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କର୍ମଜୀବୀ ଓ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ପ୍ରଭୃତି ବର୍ଗର ପ୍ରବାସୀ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। Thank you for watching. Please subscribe and like my channel.